Hi dear students, I am Dr. Banshankaraya. In the earlier classes, we have discussed about the scope of the social group work. In this class, we are going to be discuss about the principles of social group work. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The principle word itself, it says that it is a truth of some experiments, or it is a set of rules, or it is a set of rules of laws governed by the some person or some people, or it is experimented truths, like that we can say is the principles. Like that, when come to the social group work, the principles of social group work are already experimented hypothesis that tested by the experienced persons to wherever you can use these principles in the practice of social group work. Like that, we should understand the principles of social group work. ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳಂದರೆ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಅಜನ್ಮ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ what are the principles are there. According to H.B. Tracker, he has given some principles about the social group work. The first principle of social group work is a principle of planned group formation. The principle of planned group formation. When you are going to be form the group, without group formation, group work could not be the possible. So when we start the formation of the group, that should be a plan. Without plan, you can't do any work. If you are doing any work without plan, you are going to be not succeed in a well manner. So far, while before going to form the group, you should make a plan and form the group. That is the first principle of group formation. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಯೋಜಿತ ಗುಂಪು ರಚನೆಯ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವನು ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಂಪಿನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The second principle of group work is principle of specific objectives. So when come to after the formation of group, the group have some specific objectives, and also the group worker is also have some specific objectives. In which basis he has to form the group and what he has to take the next action. What is the plan of action?
that includes in the specific objectives. The common objectives could not work here. Here there is a need of specific objectives because the goal has to be achieved. If you want to achieve the goal, there should be make a specific particular objective to the group formation and the group development work. Hence, the group worker has to be make a specific objectives. ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಂದರೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then third principle of group work is the principle of purposeful worker group relationship. Group relationship is one thing and worker group relationship is also another one thing. Here that relationship should be also purposeful relationship. We can see many relationship, husband and wife, mother and daughter, father and son, that is another relationship. Here the group relationship means within the group members relationship, the membership relationship, and worker and group members relationship. Being a group worker, that relationship should be the purposeful. What is our group worker purpose? Purpose is to solve the group members problem by the helping of themselves only. That is the purpose of group worker. In that sense, keep in mind the worker group relationship should be purposeful, not other than activities while doing the group work process. ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೃಂದಗತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ವಿನಃ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಕರಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ವರ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. The next principle is principle of continuous individualization. Earlier we have studied about the individualization. Individualization means every individual have a unique personality. So group worker continuously individualization of the members, because every member in every activities, how he are going to be participating, how he is actively working for the planned work, and how his progress. Based on this, that we should understand with the only
continuous individual. Only in the beginning, if you are making individualization, then after that, if you are lefting it, you are going to be lose your work. So far, the continuous individualization is most important in the group work development and group work process. ನಿರಂತರ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ತತ್ವವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುಂಪು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next principle is the principle of guided group interaction. The interaction between the group members, that should be guided interaction. If you are making group, then if you are giving some activity, if you are simply sitting, it is not going to be work. What they have to interact, in what matter they have to discuss, which activity they have to carry, what is the process of the activity, this all the things should be guided by the group worker to the group members. Then only group activity it is going to be in a good manner, otherwise it is going to be false, or it is going to be wasting of the activities time. So far, the group worker has to be maintain the guided group interaction between the group members. ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಕ್ರಮ ಏನು, ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಬರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next principle is the principle of democratic group self-determination. The principle of democratic group self-determination. Self-determination is most important thing, because the group worker could not take any determination or any decision by himself, because the decision has to be taken by the group members, because development need for the members by the group or by the group worker help. So far, the member has to be taken self determination, and that self determination of the group development should be in the democratic way. It could not be injustice to the any other members for the determination have been taken by the group members. So far, the self determination is a democratic process. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ, ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next principle is principle of flexible functional organization. The functional organization should be flexible, right? The organization, when you are going to come to the functioning, the set of rules could not be break. If you make like that, the group members may be not obeying your order, or they are quitting the group. At that time, the function of the organization should be sometimes flexibility is also be made when the necessity of the group members, not by the force, by the necessity of the group members need the flexibility in the functioning of the organization. At that time we should give the flexibility. The flexibility, if you are not flexible, if it is going to be broken. The steel, if it is not flexible, if you make it, it is going to be broken. So at the same, the person's behavior, it should be flexible sometime. In that sense, the function of the organization is also flexible. So ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳಗಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next principle is a principle of progressive program experience. The program experience should be in the manner of progressive. If it is not progressive, the program is going to be waste. So far, this principle says that your program, whatever the program you are carrying, that experience says you should feel that experience, we are in the progressiveness. If it is not your program, you feel the progressive, so you need to be change your program at the same time. Otherwise, at the end of if you are going to be fail, your program is going to be not succeed, so all the activity is going to be wasted. In that sense, your experience of the program, it should be progressiveness. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವಗಳ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next principle is the principle of resource utilization. The resources are many. Money is also resource, human also resource, material is also one of the resource, and some internal resources are there, and external resources also there. These all the resources between the group members and group worker, how you are going to be utilized, that thing they learn by the group members, because a resource sometime the scarcity is there.
at that time also how you are going to manage the activity. The resources are more, how you are well planned utilize the resource. These are all the things we are going to be learn in the group work or group development. This principle says that how you are going to be use your resources. The utilization of the resource is most important in the group work process. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂದರೆ ಅದು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The last but not least, the principle of evaluation. The end of the work, we should evaluate whatever the work, how it carried. What is the result? If you didn't know the result, whatever the work you done, it is waste of the time or waste of your energy. So far, the principle evaluation is says whatever the work you have carried, that should be evaluated, and you come to know that what is the result of your work. ದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೃಂದಗತಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುಂಪು ರಚನೆಯಿಂದ ಗುಂಪಿನ ಅಂತ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.